السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اصول فقہ کی گزشتہ کلاس تک ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ شریعت کے دلائل کیا ہے، تو بات ہماری شروع ہوئی تھی اصول فقہ یعنی فقہ کی شرعی تعریف سے۔ فقہ کہا جاتا ہے شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر شرعی احکام معلوم کرنا۔ اسی لیے یہ جو شریعہ ہے، فقہ ہے، اس کو امہات الکلیات بولتے ہیں کہ تمام کالجز کے تمام سبجیکٹ کی ماں ہے یہ۔ آپ کو اگر فقہ معلوم حاصل کرنا ہے، حدیث جاننا، تفسیر جاننا، لینگویج جاننا، اصول جاننا، سب جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اسلامی ممالک ہے، سعودی میں چیف جسٹس وہی بنتا ہے جو کلیات الشریعہ فقہ لے کر جو پڑھتا ہے، وہی کسی جگہ کر قاضی بن سکتا ہے، لائر بن سکتا ہے۔ وہاں کے جو لائر کورس ہے نا وہ فقہی ہے، ہاں، تو ہی اس کو قانون معلوم ہوتا ہے۔ شریعت کے قانون یہی ہے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کئی چیزیں پڑھنا پڑتا، بہت اہم چیز ہے یہ۔ کافی معلومات آپ کو، حدیث کی معلومات بھی آ جائے گی، اصول کی باتیں بھی آ جائیں گی، اور منہج کیا ہے، معاملات کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا، وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور انسان کو روزمرہ زندگی میں زندگی بھر یہی چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو دلیل اور حکم یہی اصل چیز ہے۔ تو دلائل ہم لوگ پڑھ رہے تھے، شریعت کے دلائل۔ فقہ میں دو چیزیں ہوتی بنیادی طور پر، دلیل اور احکام۔ دلائل میں بنیادی طور پر دو تھی، قرآن اور حدیث۔ پھر ان دونوں کے ضمن میں باقی 11 دلائل اور بھی تھے۔ نمبر 1 قول صحابہ، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 قیاس، قیاس کو ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ معلوم کیے۔ قیاس، کیونکہ فقہ میں قیاس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، فقہ میں قیاس بہت اہم ہے۔ صحابی کا قول ہے، آسانی کے ساتھ معلوم کر لے سکتے۔ جن مسائل میں اجماع ہو چکا ہے، اختلاف نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ قیاس میں بہت مسائل ہیں، شریعت میں قیاس ہی اہم ہے، گیس کر کے آپ کو مسئلہ نکالنا۔ قیاس میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں۔ ایک ہے اصل، دوسری چیز ہے فرع، تیسری چیز ہے علت، چوتھی چیز ہے حکم۔ اصل، فرع، علت، حکم، یہ 4 چیزیں قیاس میں بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کو موٹے انداز میں اگر انگلش میں سمجھنا ہے، بیس، اصل یہ بیس۔ فرع اصل میں برانچ کو بولتے ہیں، برانچ، لیکن ہم فقہ کی اصطلاح میں کہیں گے گیس، بیس، گیس۔ علت ریزن،
हुक्म, रिजल्ट। कैसे, मैं मिसाल से समझाता हूं। शरीयत में एक असल है, वो असल क्या है? जैसे फजूल खर्ची करना हराम है, ये शरीयत में है, फजूल खर्ची हराम है। अपने आप को, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना हराम है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। फिर इसी तरह से खुदकुशी करना हराम है। तो ये असल है, ये बेस है, ये शरीयत के बेस है। फजूल खर्ची या मिसाल के तौर पर जिस्म को नुकसान पहुंचाना, हलाकत में डालना, हलाकत, ये असल है। इसमें इल्लत क्या है, रीज़न क्या है? क्यों फजूल खर्ची हराम है? क्योंकि वो शैतान का काम है, नाशुक्री होती है, नाशुक्री होती है। अपने आप को हलाकत में डालना, क्योंकि इसमें भी नाकदरी है, नाशुक्री है। अल्लाह ने जो जिस्म दिया है इसको इंसान मिसयूज कर रहा है, ये रीज़न है, असबाब। अब देखिए, इन असबाब के तहत शरीयत में जो चीज़ें हैं वो बेस हैं। अब अगर वही असबाब, वही रीजंस ये जो गेस में पाई जाए, जिसको आप गेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर शरीयत में नहीं है, बीड़ी सिगरेट के बारे में नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बेस है, वो क्या है? शराब। शरीयत ने शराब को हराम किया, शराब को हराम किया। क्यों हराम किया? रीजन क्या है? उसमें नशा है, नशा। रीजन क्या है? नशा। फिर और भी क्या है? फजूल खर्ची भी है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना भी है। तो इतने रीजंस हैं, नशा, फजूल खर्ची, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ये तीन रीजंस हैं। हलाकत, फजूल खर्ची। तो शराब के अंदर तीन रीजंस हैं। शराब का हुक्म क्या है? रिजल्ट क्या है इसका? हराम। तो अब देखिए, बेस हमारे पास है, शरीयत में बेस रहता, कुरान और हदीस में बेस मौजूद है। उस बेस की इल्लत क्या है मालूम करना, रीजन क्या है, इसको हराम करार दिया गया, रीजन क्या है। चोरी को हराम करार दिया गया, रीजन क्या है। डाका डालने को हराम करार दिया गया, रीजन क्या है। जिना हराम है, रीजन क्या है। तो ये जो रीजन है, झूठ बोलना हराम है, रीजन क्या है? क्योंकि किसी के हक तलफी होती है, खयानत होती है, किसी के माल छीनना होता है, डाका डालना गलत होता है, जुल्म होता है। तो ये सब चीजें शरीयत में हराम है। तो हर वो चीज जिसके अंदर जुल्म हो, हराम है, ये रीजन। शरीयत एक मोटा सा एक रीजन दे देती है, अब उसको रखकर आपको गेस करना, ये कयास। अब आइए, बीड़ी सिगरेट, इसके ताल्लुक से शरीयत में सराहत के साथ नहीं है। उस जमाने में ये लफ्ज नहीं पाया जाता था, बीड़ी सिगरेट नहीं थे। शराब था तो शराब के बारे में बता दिए। अब अगर बीड़ी सिगरेट है, क्या करना है? ये ब्रांच है, असल बेस ये है। अब उससे एक ब्रांच निकल गई, वो फराउन के माने ब्रांच। असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। कुरान में अल्लाह ने कहा कि ऐसा दरख्त है जिसकी असल बेस मजबूत है और उसकी फरउहा फिस समा, उसकी शाखें यानी ब्रांचेस इधर उधर फैले हुई है। तो फरा के असल माने ब्रांच है। मैं समझाने के लिए यहाँ पर बेस गेस बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी के साथ याद रहे। अब आइए, यहाँ पर हमारे पास है बीड़ी सिगरेट, जो भी स्मोकिंग। अब इसका हुक्म क्या होगा? स्मोकिंग को, बीड़ी सिगरेट को अब गेस करना। किस पर गेस करना है? असल पर।
अब देखिए शराब को हराम करने का सबब क्या था, रीज़न नशा है, हलाकत है, फजूल खर्ची है। क्या इसके अंदर ये चीज़ें हैं क्या? स्मोकिंग में वो रीजंस हैं जो शराब के अंदर हैं? हाँ हाँ हाँ, नशा भी है। जो लोग करते हैं उनको पूछिए क्या नशा है। हाँ, बाकायदा नशा सुंदर है। जिनको नहीं आता आप एक मरतबा कर दीजिए। अब मिसाल के तौर पर जिसको आदत नहीं है, लगातार 2-3 सिगरेट पिला दीजिए, वो बैठ जाएगा। और फिर जिसको यहाँ तक के बाज़ लोगों को आप सुपारी ही आदत नहीं है, एक से ज़्यादा खिला दीजिए, बढ़ जाएगा। इन तमाम चीज़ों में नशा है। और शरीयत का ज़ाबिता क्या है? जिसके ज़्यादा मिक़दार में नशा पैदा करें, थोड़ी सी मिक़दार भी हराम है। मा अस्करा कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम। ज़्यादा मिक़दार में जो चीज़ नशा पैदा करें, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हराम है। अब इसके अंदर वो चीज़ें हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, बाकायदा नशा उसके अंदर। तो ये जो नशा है, हलाकत भी है, फजूल खर्ची भी है। तो रीज़न सेम हो गए, इसको बोलते कयास करना, गेसिंग उसमें, कि दोनों के अंदर रीज़न सेम रहना। किसमें? बेस और गेस में। बेस में जो रीजंस हैं वही रीजंस गेसिंग में होना चाहिए, जिसको आप गेस कर रहे हैं। अगर दोनों के रीजन सेम हो गए तो हुक्म क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? सेम, हराम हराम। तो अब स्मोकिंग का हुक्म क्या हुआ? हराम। इसको बोलते कयास। ये फिक्र में बहुत ज़रूरत पड़ती, आपको फतवा देने के लिए, किसी चीज़ को, मसले को समझने के लिए रीज़न क्या है मालूम करना। और शरीयत के अहकाम के रीज़न्स के लिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, बेहतरीन किताब। अरबों ने भी आज तक कोई किताब नहीं लिखी। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, इतनी मुश्किल अरबी उसकी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब है। उसको कहते हैं शरीयत का फ़लसफ़ा। शरीयत के फ़लसफ़े पर उन्होंने किताब लिखी हो, शरीयत का फ़लसफ़ा। असरारुश शरिया, अरबी में कहते हैं असरारुश शरिया। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। मदरसे में जो लोग आलिम कोर्स करते हैं ना, फाइनल ईयर में पढ़ाते हैं, जिस साल फारिग होते हैं ना, उस साल ये किताब पढ़ाते हैं समझाने के लिए। लेकिन पढ़ते हुए बहुत कम ही समझ पाते हैं, बाद में समझ पाते हैं। तो शरीयत के अहकाम मालूम करना, रीजंस मालूम करना, मालूम करके फिर उस पर हुक्म लगाना, ये बहुत अहम है। और एक मिसाल लीजिए, इंटरेस्ट शरीयत में हराम कर दिया गया। सूद, सूदी कारोबार, सूदी लेन देन हराम है। सूद को अरबी ज़बान में अर्रिबा कहा जाता है। अर्रिबा के माने बढ़ोतरी। उसमें क्या होता है? नफा नुकसान नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। नुकसान नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। बिजनेस में क्या होता है? नफा नुकसान दोनों का इम्कान है, और उसमें मेहनत होती है। बिजनेस जो करता है पैसा भी लगाता, मेहनत भी करता। इसमें नहीं, बैठे बैठे पैसा आपने लगा दिया तो उसमें आता रहेगा। ये शरीयत ने हराम किया कि सिर्फ प्रॉफिट आए एक तरफा, मेहनत ना हो, इसको शरीयत ने हराम करार दिया। ये बेस है रिबा। अब आइए, नबी के ज़माने में इंश्योरेंस कंपनियां नहीं थी, आज इंश्योरेंस हैं। LIC, लाइफ इंश्योरेंस। चलो व्हीकल्स के हैं, दूसरे हैं कि तो मजबूरी है, मजबूरी के साथ अहले इल्म ने उसको मुबाह करार दिया। जायज़ नहीं, मुबाह। जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से कर ले बस।
اور نہ بہت سارے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، تو مجبوری کے حد تک جتنے کر لیے ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایک طرفہ۔ اب رہا لائف انشورنس، لائف کے تعلق سے کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے LIC، ربا کے اندر جو ریزن ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر پیسہ لگا دیا، بس آپ کو باقاعدہ فکس اتنا ملے گا ہی ملے گا، کیا وہی ریزن LIC میں ہے؟ باقاعدہ ہے، وہی ریزن ہے کہ آپ کا پیسہ ہے اتنا، اور آپ کو ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد فکس اتنا ملے گا ہی ملے گا، نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نقصان بالکل نہیں، الٹا نفع۔ دو چیزیں اس کے اندر ہے، ایک تو لائف کی گارنٹی، لائف کی گارنٹی یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، تو غیب دانی کا دعویٰ ہوا جو حرام ہے، تو دو علت اس کے اندر آ جا رہی ہے، اور دونوں چیزیں حرام ہیں، لہٰذا اس کو ربا پر قیاس کر کے، یہ بیس ہے اور یہ گیس ہے، ربا کا رزلٹ کیا ہے؟ دونوں کے علت ایک ہو گئی، دونوں کے ریزن سیم ہو گئے، ربا کا حکم حرام ہے، LIC حرام ہے۔ تو یہاں پر آپ کو میتھ کے بہت سارے فارمولے یوز کرنا پڑتا کہ دیکھو اس کے اندر وہی چیز ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے، دونوں کا رزلٹ سیم ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں بنیادی طور پر یاد رکھیے۔ علت، دونوں میں علت دیکھنا۔ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ہے ابلیس، عربی میں کہا جاتا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ اس لیے اہل ظاہر تو قیاس کو حرام کہتے ہیں، اہل ظاہر ایک فرقہ ہے، صرف قرآن حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں، ان کے 90% مسئلے بہت اچھے ہیں، ہاں تعویلات بالکل نہیں، کیا ہے اوپری ظاہری طور پر وہی لیتے، ان کو بولتے ہیں اہل ظاہر۔ امام داؤد ظاہری اس کے بانی ہیں، اور اس مسلک کو آگے بڑھانے والے ابن حزم، بہترین عالم ابن حزم، ان کی کتاب ہے فقہ میں محلہ، شاندار کتاب محلہ، ابن حزم کی کتاب محلہ بہت شاندار لاجواب کتاب ہے، فقہ میں کئی جلدوں پر ہے عربی میں۔ ابن حزم بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ہی اس مسلک کو بہت آگے بڑھایا۔ بہرحال 90% ہمارے سے ملتے جلتے ہی ہیں، کافی اچھا ہے ان کا یہ۔ تو لوگ قیاس کو نہیں مانتے، نہیں بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن حدیث میں ظاہر میں ہے وہی چلو، حرام ہے اہل ظاہر، ہاں تو وہ اس میں جاتے نہیں ہیں زیادہ، جو ہے اتنا یہ کرتے ہیں، زیادہ مسائل ان کے نہیں ہیں، لیکن بعض معاملات میں بہت زبردست قیاس کرتے ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا اس وقت ایک مسئلے میں اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میں نے محلہ اٹھایا، تو محلہ پڑھا، اس میں اتنا بہترین جواب تھا جمعہ کے تعلق سے۔ حناف کے پاس ہے قریوں میں، دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، حناف کے پاس مسئلہ ہے جمعہ کے لیے جامع مسجد اور سٹی ہونا چاہیے، شہر ہونا چاہیے۔ تو ابن حزم نے جواب دیا ہے کہ سب سے پہلے نبی نے جو جمعہ پڑھا ہے قباء میں، مدینہ آنے کے بعد قباء میں، اور قباء اس وقت سب سے بڑا دیہاتی تھا۔ پہلے جمعہ جو پڑھا گیا کون سا پڑھا؟ مدینہ شہر تھا کیا؟ نہیں تھا، مکہ شہر تھا اس زمانے میں، مدینہ شہر نہیں تھا۔ نبی کے آنے کے بعد وہ شہر بنا، ورنہ تو کھیتی باڑی کاشتکاری وہی سب ہوتا تھا وہاں پر۔ نبی نے سب سے پہلے جو جمعہ جہاں پر پڑھے ہیں وہ خود جو ہے شہر نہیں تھا۔ اتنا بہترین جواب ان کا۔ تو بہرحال قیاس یہ شریعت میں بہت اہم چیز ہے۔ میں جو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے قیاس کیا ابلیس نے، یہ کون سا قیاس؟ اس کو کہتے ہیں قیاس فاسد، بیکار قیاس، قیاس فاسد۔ قیاس فاسد کب ہوتا ہے؟ جب اصل اور فرع کے ریزن سیم نہ ہو، اس کے ریزن الگ، اس کے ریزن الگ، لیکن پھر بھی دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ قیاس فاسد ہے، غلط قیاس۔ شیطان نے جو قیاس کیا، دونوں کے اندر علت ایک نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ جن۔ اس نے گیس کیا کس کو؟ انسان کو، آدم کو، ہے نا؟ اصل ہے جن، بیس کیا ہے؟ یہ اصل انسان،
उसने इंसान पर अपने आप को कयास किया और कहा कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे बेहतर हूं, जबकि दोनों के रीजन एक नहीं है। ये आग है, ये मिट्टी है, आग है, मिट्टी है, आग के रीजन अलग है, मिट्टी के रीजन अलग है, तो दोनों के रीजन सेम नहीं हुए। जब दोनों के रीजन सेम नहीं है तो उसने जो कयास किया है ये गलत कयास है। तो हर जगह पर गेसिंग नहीं चलेगी, दोनों में बेस और गेस की इल्लत सेम होना चाहिए, रीजन सेम होना चाहिए, ये बात याद रखिए, बहुत अहम पॉइंट है। रीजन सेम नहीं है तो नहीं चलेगा कयास, ये उसकी तरह है भाई, नहीं होगा। जैसे ही मैंने लास्ट बार भी मिसाल दी है कि टीवी चैनल में पाकिस्तान में एक साहब ने आकर कहा कि बैंक से जो लोन लेते हैं वो हलाल है। क्यों? जैसे आप किसी को ताउन करते, हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले लेता है वो, मैंने आपको 10,000 रुपये दिया और हर महीना आपने 1,000 मुझे दे दिया, ख़त्म हो गया। बैंक भी ऐसे करती है। क्या ये दोनों के रीज़न सेम है? इन्होंने जो गेस किया है दोनों की इल्लत सेम है? नहीं है। ये है कर्ज, जितना देता उतना ही वापस लेता, और उसमें क्या होता है, कर्ज देने वाले के दिल में हमदर्दी होती है और लेने वाले के दिल में उसकी इज्जत होती है। अब इसमें देखिए, जो दिया है, लोन दिया है, देने वालों को कोई हमदर्दी नहीं होती है, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए, कोई हमदर्दी नहीं। और जो लिया है वो भी चाहता है, खुशी बखुशी नहीं देता, और जितना दिया उतना ही वापस नहीं लेता बल्कि बढ़ के लेता है। बैंक ने आपको घर पे हो, कार पे हो लोन दिया है, तो जितना आपने लिया बैंक से, क्या बैंक उतना ही वापस लेती है? कई गुना ज़्यादा, कई बहुत ज़्यादा बढ़ा कर लेती है। तो दोनों का रीज़न सेम नहीं हुआ। उन्होंने जो कयास किया ये कयास फासिद है। कर्ज के इल्लत अलग है और लोन के इल्लत अलग है, दोनों अलग अलग होता है। तो इल्लत सेम होना ज़रूरी है। कयास में बुनियादी तौर पर ये 4 चीज़ें याद रखिए। फिर शरीयत में कयास का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा कि जाओ आद समूद इनको देखो और इबरत हासिल करो। फ़अतबिरू या उलिल अबसार। कैसे इबरत हासिल करेंगे? गेस करना। उन्होंने काम किया इसीलिए अल्लाह ने हलाक किया, हमें ऐसा नहीं करना, यही गेसिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उर्फ़ आम। उर्फ़ आम किसी इलाके का मारूफ कोई कस्टम, उर्फ़ का मतलब कस्टम, उस इलाके में चले आ रहा है, उस इलाके का एक रस्म है, एक कस्टम है, एक मारूफ चीज़ है, और ये इलाका वाइज अलग अलग हो सकता है। ये बहुत अहम चीज़ है। बहुत सारे लोग उठे बैठे, अरे भाई ये शरीयत में नहीं है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, ये बिदात है, हुक्म लगा देते हैं। जबकि किसी इलाके की कोई मारूफ चीज़ उस वक्त तक शरीयत में दलील है जब तक ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो। कोई भी चीज़ मारूफ चीज़ है किसी इलाके में, और वो चीज़ कुरान और हदीस ने कुछ कहा नहीं कि ये गलत है, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते बल्कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं भाई हो सकता है, ये ठीक है, कर सकते हो, गलत नहीं है। मैंने मिसाल दी थी कि ईद के वक्त में गले मिलना, बहुत सारे लोग गले मिलते हैं। अभी किसी इलाके में ये मोहब्बत के अलामत के तौर पर, इजहार के तौर पर करते हैं, तो उसको गलत नहीं कहना चाहिए, बिदात नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर वो सवाब समझकर, ईद का एक पार्ट समझकर करते हैं तो तब बिदात है। अब किसी इलाके में मशहूर है, जाते हुए फिर दोबारा मुसाफा करके जाते हैं, तो कुछ लोग इस पर भी बिदात हुक्म लगा दिए। नहीं, शरीयत ने ये नहीं कहा भाई जाते हुए मुसाफा करके नहीं जाना, कुरान हदीस में कही है? नहीं है। जब तक नहीं है तो एक बात, एक उसूल याद रखिए, अल अस्लु फिल मुआमलात
المباح، معاملات میں، ڈیلنگ میں، انسان کے جو روزمرہ کے افیئرس ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہر چیز شریعت میں حلال ہے، سب پرمیسیبل، سب کر سکتے ہو، مگر جس سے شریعت نے روک دیا، شریعت نے روک دیا کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے، تب نہیں کرنا۔ شریعت نے کچھ کہا نہیں تب تک سب جائز، کچھ بھی نہیں شریعت میں اس تعلق سے۔ کسی علاقے میں کوئی چیز معروف اور مشہور ہے، جائز، کر سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ اسی لیے نبی بھی دیکھیے مدینہ آئے، یہودی کام یہودی کرتے تھے، یہ آپ ٹھیک ہے کرو کرو، پھر اللہ کی طرف سے وہی آتی تب مت کرو۔ شراب پیتے تھے، وہی نہیں آئی تب تک کرتے رہو۔ سودی کاروبار کرتے تھے، وہی نہیں آئی تب تک کرتے رہو۔ شریعت میں منع آ گیا تب حرام، اور نہ ہر چیز میں اصل ہے مباح، سب جائز ہے، کر سکتے ہو، کرنا جائز ہے، کرنا جائز ہے۔ یہ کس میں؟ معاملات میں، جس میں کوئی ثواب کی امید نہیں ہوتی، ثواب سمجھ کر کر رہے ہو تو وہ عبادت ہے۔ عبادت کا ضابطہ ایک دم الٹا، الاصل فی العبادات الحرمہ، حرام۔ عبادت کے اصل بنیاد حرام۔ عبادت میں آپ اپنی طرف سے ہاں یہ بھی جائز، وہ بھی جائز، عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، معاملات چھوڑنے کے لیے دلیل چاہیے، یاد رکھیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہاں یہ بالکل متفق ہے، یہ جو ضابطہ ہے ایک دم سب کے پاس ہے۔ یہ اسکالرس جو بڑے علماء ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر چیزوں کو پاس فارمولے جیسے بناتے ہیں، دوسرے کسی بھی میتھ کے ماہر ہیں انہوں نے فارمولا بنایا، سب لوگ مانتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں نے بنایا۔ کیا چیز؟ وہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں، یہ جو عید میلاد کر رہے ہیں یہ ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ عبادت میں دلیل چاہیے، عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، کلیئر سے لکھ لیجیے۔ عبادت شریعت میں کوئی چیز عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، عبادت چھوڑنے کے لیے دلیل نہیں۔ تم کیوں بھائی 20 رکعت نہیں پڑھتے ہو، کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ہمارے پاس دلیل نہیں، سے نہیں کرتے۔ 20 رکعت پڑھنے کے لیے دلیل چاہیے، صحیح دلیل نہیں ہے۔ عبادات میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب کتنے مرتبہ آ کر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی دلیل دو، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی دلیل دو۔ دلیل ہمارے پاس ہیں، لیکن ڈیبیٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر طرح کی دلیل ہمیں نہیں دینا ہے۔ دلیل کب دینا ہے؟ عبادت ہو تو ہم دلیل دیں گے، عبادت کرنے کے لیے دلیل دینا ہے، عبادت چھوڑنے کے لیے نہیں۔ اور معاملات کو چھوڑنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے نہیں۔ معاملات میں، ڈیلنگ میں سب جائے، سب کرو کرو کرو، یہ کرنا ہے بھائی اس کی دلیل دو، نہیں اس کی دلیل نہیں دینا۔ چھوڑنا ہے تو دلیل دینا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 2 ہاتھ سے مصافحہ ہے، اب آدمی مصافحہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک عبادت کا پارٹ ہو گیا، حصہ ہو گیا، ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اگر عبادت کا پارٹ ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر کر رہے ہیں تو کرنے والوں کو دلیل دینا کہ چھوڑنے والے دلیل دینا؟ کرنے والوں کو دلیل دینا۔ تم 2 ہاتھ سے کر رہے تو دلیل تم دینا ہے، ہم نہیں دینا۔ ایسے بہت سارے معاملات میں، مثال کے طور پر، اچھا ٹھیک ہے بھائی 20 رکعت کی دلیل نہیں ہے، دلیل دو، دلیل ہمیں نہیں دینا۔ جو کر رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے دلیل دینا ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہو کوئی عبادت تو دلیل آپ دو۔
दलील नहीं है तो हम इबादत नहीं करते हो। इबादत में याद रखिए, ये बुनियाद है। सवाब समझकर, सुन्नत समझकर, इबादत समझकर कोई काम करना है तो दलील के साथ। इबादत करने के लिए दलील चाहिए, छोड़ने के लिए नहीं। ये इबादत क्यों नहीं करते हो भाई? ये छोड़ना है, दलील दो। ये छोड़ना है, उसकी दलील दो। ईद मिलाद नहीं करना, उसकी दलील दो। ये उल्टा है, ये उल्टा है। जो लोग कहते हैं करना, उनको दलील देना है। बस समझ में आ रही? दलील उनको देना है। ये ज़ाबिता याद रखिए अच्छी तरह से, ये फार्मूला। मुआमलात में कोई चीज़ है, मुआमलात में कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी जो है, अब वॉच है, मैंने लेफ्ट हैंड में बांध लिया। अब लेफ्ट हैंड में बांधने की दलील दो। ये गलत है, क्योंकि मुआमलात, ये मुआमलात है। मैंने वॉच पहना है सुन्नत समझ कर भी नहीं और सवाब समझ कर भी नहीं, मुझे टाइम देखना है इसलिए। तो ये क्या है? डीलिंग है, मुआमलात है, अफेयर्स अपने मुआमलात है। ये मुआमलात छोड़ने के लिए दलील चाहिए, इबादत करने के लिए दलील चाहिए, छोड़ने के लिए नहीं। मुआमलात छोड़ने के लिए दलील चाहिए, करने के लिए नहीं। लेफ्ट हैंड में बांधना नहीं, उसकी दलील तुम दो। जो लोग कहते हैं नहीं बांधना, दलील हो देना। हमें नहीं, अल्लाह के रसूल ने कुछ कहा नहीं है, जैसे चाहे करो, सब जायज। ये पॉइंट को अच्छी तरह याद रखिए, ये बहुत अहम पॉइंट है। किसी से किसी भी मामला में बात करने के लिए जो चीज़ आप बात कर रहे हैं, दलील कौन देना। हर वक्त दलील हर एक देना ज़रूरी नहीं है। इबादत है तो उसके लिए दलील देना, करने के लिए। इबादत छोड़ने के लिए दलील नहीं। मुआमलात उल्टा एकदम, छोड़ने के लिए दलील देना तुम्हें, करने के लिए अल्लाह ने कहा सब चीज़ जायज़ है। खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, अल्लाह ने ज़मीन में सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है। इस बुनियाद पर यह उसूल बनाया गया, खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। सूरह बकरा में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया, तो सब तुम्हारे लिए जायज़ है, सब करो। लेकिन अल्लाह ने मना किया, वो मत करो, मत करो। तो मुआमलात मत करो बोलने के लिए दलील देना। लेफ्ट हैंड में वॉच नहीं बांधना, दलील तुम दो कि नबी ने मना किया। नहीं है तो खामोश बैठ जाओ। इबादत में ये करना है भाई, दलील तुम दो, दलील तुम दो। और दलील नहीं है तो नहीं करेंगे इबादत। दलील फॉलो करने के लिए दलील है। हाँ वही तो, खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, और पूरे उलमा का इत्तेफाक है इस ज़ाबिते पर। हाँ इजमा है, क्योंकि खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, इससे ये बनाया गया। और ये जो है वो अबुदु रब्बकुम, रब की इबादत करो। तो इबादत करो के लिए दलील चाहिए, छोड़ने के लिए नहीं। क्योंकि असल इंसान को पैदा किया गया रब की इबादत के लिए, तो इबादत का हुक्म और ऑर्डर अल्लाह से आना चाहिए। और हर नबी को अल्लाह ने इसीलिए भेजा कि इबादत का तरीका उनको सिखाओ। ऐसा नहीं कि इबादत नहीं करते थे, करते थे, तरीका गलत था। जैसे अल्लाह चाहता है वैसे कराओ उनको। तो ये ज़ाबिता है, ये फार्मूला है सबके पास, पूरे चारों मसालिक के पास यही चीज़ है। दलील कौन देना, कौन नहीं देना। बस समझ में आ गई यहाँ तक। उर्फ़ आम में ये चीज़ बहुत अप्लाई होती है, क्योंकि उर्फ़ आम में मामलात है, ये आदमी के डीलिंग्स है। एक जगह की कोई मशहूर चीज़ है, हाँ एक जगह की एक मशहूर चीज़ कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जा रही है, अब जो है अदब के साथ उसको छोड़ देना। जब तक कुरान हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है तो उस वक्त तक सख्ती नहीं करना, सख्ती नहीं करना। भाई ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिमाग को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए। उर्फ़ आम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शरअ मन क़ब्लना, नंबर 5, शरअ मन क़ब्लना, हमारे से पहले वाले लोगों की शरीयत। शरअ मन क़ब्लना, हमारे से पहले वाले लोगों की शरीयत। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे
अंबिया की शरीयत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में काम हुआ, नबी ने उसको बयान किया। ईसा के ज़माने में काम हुआ, नबी ने बयान किया। दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में काम हुआ, बयान किए। आप देखेंगे अक्सर वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से नकल करते हैं। तुम्हारे से पहले वाले लोगों का ऐसा हुआ, बनी इसराइल के 2 आदमी थे, 3 आदमी थे, बनी इसराइल में एक बूढ़ी औरत थी, ऐसा वैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से बयान करते हैं। अभी गुज़िश्ता क्लास में आपने सुना वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से शेख के बयान में कि जुरैज का वाक़या, जुरैज की बूढ़ी वालिदा ने उनको पुकारा, बेटे जुरैज आओ इधर। अभी बेचारे नमाज में हैं, परेशान हो गए, अल्लाहुम्मा सलाती व उम्मी, अय अल्लाह क्या करो, इधर मेरी नमाज, इधर मेरे वालिदा। आले इल्म ने लिखा है वो नफिल नमाज थी, नफिल नमाज थी। आले इल्म ने लिखा है कि वो नफिल नमाज थी जो नवाफिल एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे। और इधर जो है फ़राइज़ की अगर बात होती, फ़राइज़ पहले अदा करना, वालिदैन बाद में, पहले फ़राइज़ में याद रखिए, अल्लाह का हक़ है, फ़र्ज़ पढ़ना है, फ़र्ज़ का टाइम है, जमात का टाइम है, वालिदैन कुछ भी कहें अदब के साथ कहना कि ठीक है मैं फ़र्ज़ पढ़ के आता हूँ, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप गुनहगार नहीं। नवाफिल की कोई बात है, एक्स्ट्रा नफिल काम है, और उस वक्त वालिदैन कुछ कह रहे हैं और वालिदैन का जो डिमांड है वो जायज़ है, जायज़ डिमांड है, तो उस वक्त आपको नफिल छोड़ के वालिदैन की बात मानना। जुरैज बहरहाल परेशान हो गए, वक्ती तौर पर क्या करें, वालिदा के पुकार के जवाब नहीं दिए, वालिदा ने बद्दुआ कर दी। अब वो बद्दुआ का सामना उनको करना पड़ा, आखिर जो हुआ, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने हक़ का ही साथ दिया, हक़ का ही बोलबाला हुआ कि, लेकिन वालिदा की बद्दुआ उनको लगी, लगने के बाद फिर उनको फ़ायदा भी हुआ। अरबी का मक़ौला है कि रुब्बा दार्रतिन नाफ़िआ, बाज़ नुकसानदेह चीज़ें फ़ायदामंद भी होती है, वक्ती तौर पर नुकसान पहुँचा के एक बड़ा फ़ायदा हासिल होता है, ऐसा भी होता है। बहरहाल तो ये देखिए, ये बनी इसराइल का वाक़या, बनी इसराइल के 3 लोग जा रहे थे, पत्थर में फंस गए, ऊपर से चट्टान आ गई, इन लोगों ने अपने नेक अमाल का वसीला लिया, है ना। इससे हम दलील लेते हैं कि नेक अमाल का वसीला लेना जायज़ है। ये कैसे, ये तो बनी इसराइल का वाक़या, कि ये शरीयत में दलील है या नहीं, इसमें एक ज़ाबिता याद रखिए। बनी इसराइल के जो वाक़यात हमारी किताबों में है, एक बनी इसराइल के जो वाक़यात उनकी किताबों में है, ईसाइयों का कुछ वाक़यात जो हमारी किताब में है, और कुछ वाक़यात जो उनकी किताबों में है। 3 बातें होती है इसमें, इसको अच्छी तरह समझिए। बनी इसराइल हो या हमारे से पहले जो भी शरीयत हैं, कुछ बातें कॉमन हैं, उनके पास भी है, हमारे पास भी है, तो वो मानेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। कुछ बातें हैं जो हमारे पास नहीं है, उनके पास है, हमारे पास नहीं है, उनके पास है। अब उनमें क्या करेंगे, उनमें मानना कोई ज़रूरी नहीं है, मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, कभी बयान करना चाहे बयान कर भी सकते। हाँ, कुछ चीज़ें जो हमारे पास नहीं है उनके पास हैं, लेकिन हमारी शरीयत में उनके खिलाफ बोल के नहीं है, उनके खिलाफ नहीं है, तो चलो बयान करो, कोई हर्ज नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी शरीयत में है और हमारी शरीयत में उनके अगेंस्ट में है, अब तब तो उनकी बात छोड़ देना, हमारी शरीयत को मानना, हमारी शरीयत को मानना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी शरीयत में बयान की है, उनके पास ही नहीं है, वाक़या उनका है, उनके पास नहीं है, हमारे पास है। तो बयान करने का मकसद ये है कि हम उसको एग्री कर रहे हैं, उससे इबरत हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको बयान करना, उससे दलील लेना, ये शरीयत की एक दलील है। इसके बुनियादी ज़ाबिता, शरअ मन क़ब्लना शरअन लना मा लम युखालिफ, जब तक हमारी शरीयत के मुखालिफ ना हो। हमारे से पहले वाले लोगों की शरीयत हमारे लिए दलील है जब तक हमारी शरीयत के खिलाफ ना हो, इतना लिख लीजिए बस है। हमारे से पहले वाले लोगों की शरीयत हमारे से पहले हाँ जितने हैं, अब कितने वाक़यात नूह अलैहिस्सलाम के भी है, आदम अलैहिस्सलाम के भी हैं,
اس لیے شرع من قبلنا، ہمارے سے پہلے جتنے آ گئے، ہمارے سے پہلے والے انبیاء کی شریعت ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، جب تک کہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بعد آئیے نمبر 6، اس کو آج ختم کر دیں گے، یہاں تک پڑھ چکے تھے، میں نے ریویژن کر دیا، نیا ہے مصلحت۔ مصلحت بھی شریعت میں ایک دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اس کو مصالح مرسلہ بولتے ہیں، مصالح مرسلہ عربی میں بولتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں مصلحت۔ اس میں یہ مصلحت ہے بھائی، بہت سارے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، یعنی یہ جو 9-11 دلائل ہیں، بعد کے 9 میں یہاں تک تقریباً لوگ مانتے ہیں، قیاس کو کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن یہاں تک ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے نا، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ لوگ مانتے کچھ لوگ نہیں مانتے۔ مصلحت کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت میں کوئی چیز کلیئر کٹ نہیں ہے، ہاں نہ کچھ بھی نہیں ہے، وقتی طور پر اس علاقے کے لوگ مصلحت سمجھتے ہیں کہ بھائی مصلحت اسی میں ہے، اس کو کر لیا جائے، مصلحت اسی میں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ شریعت میں کلیئر کٹ کچھ نہیں ہے، شریعت میں صاف کچھ نہیں ہے، لیکن اہل علم مصلحت اسی میں سمجھتے، بھلائی اسی میں سمجھتے ہیں کہ یہ کر لیا جائے۔ تو کسی علاقے میں مصلحت سمجھ کر کسی کام کے بارے میں کہا گیا یا چھوڑنے کو کہا گیا، وہ بھی شریعت میں دلیل ہے، وہ بھی شریعت میں دلیل ہے، یہ تھوڑا سا یاد رکھیں۔ مصلحت ہاں ایسے چیزیں جیسے پروٹیسٹ ہے، ریلی، ایسے ووٹنگ ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، یہ مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ کیا کہتے، دیکھیے کہ کیونکہ یہ بعض حالات کے حساب سے، بعض جگہ کے حساب سے، مصلحت کے حساب سے باتیں بدلتی ہیں، تو ان کو ہر جگہ پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ، تو یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے مصلحت کو۔ ہاں ریجنل پریکٹس عرف عام ہے، عرف عام ہے ریجنل۔ یہ مصلحت کا مطلب کوئی ایک حکمت، وزڈم، سچویشنل بول سکتے ہو، اوکیشنل، یا نہیں تو سچویشنل، جو بھی ہے ایکچوئل ٹیکنیکل ٹرم کیا ہے تھوڑا دیکھنا پڑے گا، ہاں سرکمٹینسز بول سکتے ہیں، حالات کے حساب سے، بہرحال یہ سنانمس ہے، یہ ورڈز ہیں، ایکچوئل جو اس کے لیے ورڈنگ ہے وہ ٹیکنیکل کتابوں میں دیکھنا پڑے گا، اصول فقہ کے جو انگلش کتابیں ہیں اس میں تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ نہیں مانتے اس کو۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے، ہاں یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے اسکالرس کا کام ہے، وہ سمجھ کر ایک حکمت بتاتے ہیں کہ بھائی مصلحت اس میں ہے، حکمت اسی میں ہے، تو ہمیں چلنا ہے اس کے مطابق، اور وہ شریعت کے خلاف نہیں انہوں نے غلط کیا،
ایسا نہیں کہنا چاہیے. آخری چیز ہے سد الذرائع. سد الذرائع صد کے معنی بند کرنا، کلوز کرنا. ذرائع کے معنی سورسز. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. سورسز کو پہلے بند کر دینا. شریعت نے کہا کہ زنا سے قریب نہ جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں تک پہنچانے والے جو سورسز ہیں نا پہلے اس کو ہی کلوز کر دینا. اس کو کہتے ہیں سد الذرائع. اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو غلط نہیں ہے نا، شریعت میں کہاں ہے؟ یہ چیز آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہے تو یہیں پر اس کا ڈور بند کر دینا. فتنے کے ڈور کو کلوز کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں سد الذرائع. ذریعے کو روکنا. مثال کے طور پر بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی افواہ پھیلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لیے، عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بیعت کرو. جتنے صحابہ اس درخت کے نیچے بیعت کیے اس کو قرآن نے کہا کہ بیعت رضوان، سب کو اللہ نے معاف کر دیا. تو جس درخت، چونکہ قرآن میں تحت شجرہ ہے، اس درخت کا نام قرآن میں آ گیا کہ وہ درخت جس کے نیچے. تو نبی کی وفات کے بعد اب عمر کے زمانے میں لوگ اس درخت کو تھوڑا سا تبرک سمجھنے لگے. کچھ لوگ وہاں جا کر کچھ مانگنا شروع کر دیے. تو حضرت عمر نے کہا یہ سورس کو بند کر دینا، وہ درخت کو ہی کاٹ دیے، درخت کو ہی کاٹ دیے. اب آپ کہیں گے کہ عمر نے غلط کیا. نہیں، کیونکہ یہ چیز کل کے دن جو ہے بڑے شرک تک پہنچا سکتی ہے. آج صحابہ ہیں، کل کے دن صحابہ نہیں رہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بت پرستی تک پہنچ جائے. شریعت نے فوٹو سے منع کیا، کیوں؟ کیونکہ یہی چیز آہستہ آہستہ شرک تک پہنچا دیتی ہے. تو شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو ذریعہ کو، اس کے ڈور کو، اس کے ریزنز کو یا اس کے سورسز کو بند کرنے کے لیے، تاکہ بڑا نقصان سے لوگوں کو بچایا جائے. سمجھ میں آئے؟ یہ 9 میں سے 7 میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، 2 چھوڑ دیے. صرف لکھ لیجئے، دونوں تقریباً قریب قریب ہے، اتنا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نمبر 8 ہے استصحاب، اور نمبر 9 ہے استحسان. نمبر 8 یہ ہے استصحاب. استصحاب استصحاب تقریباً عرف عام کی طرح ہی ہے، تھوڑا فرق ہے. یعنی پہلے سے کوئی حکم چلے آ رہا ہے اس کو اسی پر باقی رکھنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، پہلے سے عیسیٰ کے زمانے میں جو کام چلے آ رہا تھا آپ نے بہت ساری چیزوں کو باقی رکھا. زمانہ جاہلیت کے بہت ساری چیزوں کو آپ نے باقی رکھا. تو استصحاب کے معنی برقرار رکھنا، باقی رکھنا. پہلے سے کوئی چیز چلی آ رہی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کو باقی رکھنا. استحسان کے معنی کسی معاملے میں قیاس کچھ کہتا ہے اور شریعت کی ایک دلیل جس میں پوری طرح سے وضاحت تو نہیں ہے لیکن دلیل سے کچھ اشارہ مل رہا ہے، تو اس وقت قیاس کو چھوڑ دینا، دلیل کو پکڑ لینا، یہ استحسان ہے. استحسان حسن سے ہے، خوبصورتی، حسن. کسی علاقے میں کوئی لوگ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہے اور شریعت سے اس کا کچھ اشارہ مل رہا ہے، کلوز مل رہا ہے، تو اس کو لے لینا، جبکہ ہماری عقل کہہ رہی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. تو قیاس کو چھوڑ کے دلیل کی طرف آنا یہ استحسان ہے. قیاس کو چھوڑ کے دلیل کی طرف آنا استحسان ہے. یہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، قیاس
اور قول صحابہ میں کلاش ہو جاتا. قیاس ہی کہہ رہا کہ یہ کرنا، لیکن صحابہ کا قول اس کے خلاف ہے، تو اس وقت اہل علم نے کہا ہمارا قیاس صحابہ کے مقابلے میں کمتر ہے، اسی لیے صحابہ گرچہ بتائے ہیں ہمارے قیاس کے خلاف ہے، صحابہ کی بات مان لینا، کیونکہ وہ زیادہ فقیہ تھے، زیادہ سمجھنے والے تھے شریعت کو. تو یہ دونوں میں اتنا پرابلم نہیں آتا. اب یاد نہیں رکھیں گے تو یہ مسئلہ نہیں، صرف نام کے طور پر یاد رکھیے. تو یہ کل 11 ہو گئے، 9 اور یہ 2 11 شریعت کے دلائل ہیں. تو ہم نے اب تک شریعت کے دلائل پڑھیں. فقہ میں 2 چیزیں ہیں، دلائل کے ساتھ اب احکام معلوم کرنا. احکام کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں معلوم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.